ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര ധനകാര്യ സെക്രട്ടറിയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനം അതിലേക്ക് തത്സമയം. And there is an indelible ink mark which is put. So it has been decided to use that facility. This suggestion has been, let me complete. Please let me complete. It breaks the thought, please. So this suggestion was considered earlier internally, but we thought we will not take resort to this measure. But then it was found that the queues are not becoming shorter, and the same people are coming back again and again for multiple withdrawals. So therefore, indelible ink will be used to prevent misuse of these facilities, to prevent certain syndicates and certain unscrupulous influential persons from using this facility, and by from using innocent people for such multiple types of exchange of cash. The bank managers and the bank branches have also been advised to keep close watch on this kind of persons, and to prevent that from happening, and also for the benefit of public and to extend the wider reach, the cash availability with the branch post offices and the district central cooperative banks have also been enhanced. The requirements of the district central cooperative banks and the branch post offices. The branch post offices, as you know, as I mentioned yesterday, are 1.3 lakh branch post offices, and today they are getting cash, and they should be able to meet the requirement of large section of people in the rural areas. We are also encouraging and impressing upon the places of religious worship which receive cash donations from devotees, most of it being in smaller denominations. We are encouraging such places of worship, the trusts concerned or the people who are in charge, to immediately deposit these notes of smaller denominations with the local bank branches, because then what it will ensure is that larger number of smaller denomination notes comes into the banking system and it can be dispensed to the various customers. This is another decision which has been taken. The next point I would like to mention is that it has also come to the notice of the government that in many cases, or rather in several cases, the Jan Dhan accounts have been used to deposit money. So a close watch is being kept on the cash deposits into the Jan Dhan accounts. Let me make it very any legitimate deposit into the Jan Dhan account obviously will not, the person concerned will not be put to any inconvenience. The Jan Dhan account holders who are legitimately operating their accounts will not be put to any kind of difficulty. I would take this opportunity to appeal to all the Jan Dhan account holders not to allow themselves to be used by other people for putting their money into these accounts, and I would appeal to them not to allow themselves to allow themselves to be used by other people to convert their black money into white. So a very close monitoring and a close monitoring of the Jan Dhan account deposits are also being undertaken. And in any case, once the money is kept in the Jan Dhan account, we know which account it has come, and then once we verify, we will know exactly what is the position. To ease the pressure on the banks and the bank branches and the post offices, because many of them are holding now large quantum of old notes. So a sort of a task force has been set up which will draw up a plan of action for shifting of the old notes, shifting and storing of the old notes in other places, so that the post offices and the branches are able to receive new notes. A special task force is also being set up to keep watch on infusion of fake Indian currency notes, especially in the vulnerable areas. The vulnerable areas have been identified by the agencies, and there will be a high-level special task force which will monitor the cash movements and the cash infusion
in such vulnerable areas to check any possibility of injection of fake Indian currency into the system. The same task force will also keep a close watch on black money being deposited in the banking system. And the agencies have been advised to do their very, very close monitoring. A technology team is being constituted to popularize the use of e-wallets and to activate the recalibration of the ATMs and to see that the ATMs are activated as early as possible. While all these steps are being taken by the government to ensure that the new notes are made available to the members of the public with least amount of inconvenience, at the same time, there have been reports that, there are reports that there are, based on certain speculative stories, certain commodities, like, for example, 2 days, suddenly there was a scarcity of salt and the salt prices went up. The point is we have enough stock of salt and the demand, compared to the demand for salt in our country, the stock of salt is far in excess. So there was absolutely no reason for that temporary shortage or the temporary price spurt to happen. But it happened because of some unscrupulous elements spreading rumors. At the same time, government is very keen to see that the supply of essential commodities is maintained. So the supply of essential commodities is being very closely monitored. The Cabinet Secretary is heading a group of secretaries and other senior officers to monitor the supply of the movement and supply and the availability of essential commodities across the country. The Cabinet Secretary will also head a coordination group and the coordination group will include senior representatives of banks. And this coordination group will monitor the implementation of all the measures which I have mentioned today and also many of the measures which were announced in the last 2 or 3 days. The last point I would like to mention is that there are lots of false stories being spread in the social media. The same stories keep coming back. There was a report of certain institutions going on strike, having given a strike notice. If you enlarge the photograph on your, on your smartphone, we found that the year was 2015. Now, on notice or a poster which somebody was holding in 2015, the photograph is being circulated in the social media to say that so-and-so institution, the employees are going on strike. There is no such thing. So I appeal to everyone, to all of you, not to believe the kind of stories which are circulated in the social media. There are also stories that in certain places the bank branches were closed down and some notes were exchanged, and there has been no such report, there has been no such incident to the best of our knowledge. So therefore I would appeal to all of you not to believe in those kind of stories, because that unnecessarily creates panic and it's not a desirable thing that should happen. And there is, once again, I would like to mention that there is enough quantity, there is enough stock of notes available in the system, and there is absolutely no reason for panic. The government will continue to monitor the situation on a continuous basis, very, very proactively, and whatever steps are required to ease the pressure, to ease the inconvenience of the public, which they have experienced in the last 2-3 days, which have, again, as I mentioned, got compounded because of certain people coming back again and again. So the situation will be continuously monitored, not only the supply of cash, but also the availability of essential commodities. The all other aspects of the economy will be kept in
will be constantly monitored. There is enough cash available. I repeat myself, there is enough cash available, and there is no reason for any kind of panic. Thank you. इंक वाले मुद्दे पर दो मुद्दा है कि कैसे आप पहचानेंगे कि इंक के निशान जो लगाए गए हैं वो आज के हैं और कल के हैं। मान लिया हमने 2,000 रुपए एक्सचेंज किए, तो क्या हम अगली बार सेम डे में, क्योंकि 4,500 कैश है, वो ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस बैंकों को दिया जाएगा, वो कैसे उसको हैंडल किया जाएगा, वो ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस हम बैंक्स को दे देंगे। लेकिन उसको आप जो कह रहे हैं कि वो आज जा रहा है फिर कल जा रहा है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए वो हम ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस दे देंगे। आज से इंडेलिबल इंक जो है, आज से मेजर सिटीज में आज से वो शुरू हो जाएगा। सर, आपको लगता है कि इम्प्लीमेंटेशन में जिस तरह की लाइनें लगी है, क्यूज लगे हैं, इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं दिक्कतें हो रही हैं जो बैंक परफॉर्म नहीं कर पा रहे, क्योंकि बैंक में जो एटीएम है वो ज्यादातर बंद है। आप तमाम मार्केट्स में जाकर देखेंगे बैंक के एटीएम बंद है। बैंक अगर कल बंद रहे लेकिन एटीएम भी लगातार बंद रहे, उसमें से पैसा विड्रॉल नहीं हुआ, जबकि कहा गया था कि मंडे से पैसा मिलने लगेगा। इसी बैंक्स में जो कल मैंने जैसे एक्सप्लेन किया था, माइक्रो एटीएम्स डिप्लॉय किया जा रहा है। माइक्रो एटीएम को यूज करके अभी कल से शुरू हो गया है। कई सारे बैंक में एक अलग से एक ग्रीन चैनल फॉर्म करके अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आप कैश विथड्रॉ कर सकते हैं। माइक्रो एटीएम के द्वारा कैश इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी जगह भी माइक्रो एटीएम्स डिप्लॉय करने के लिए कल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं और वो आज से मतलब प्रोग्रेसिवली वो लागू हो जाएगा। उसमें से काफी प्रेशर जो है क्यूज का कम हो जाएगा। There have been various reports, sir. There has been instances where the corporate houses have been asking their employees to queue up and convert the cash for the. Please give such specific. If there are any specific cases like that, please bring it to our notice. We will have it looked into. प्राइवेट फार्मेसीज जो हैं वो सर पुराने नोट्स नहीं ले रही हैं, और जो इमरजेंसी केसेस सर हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, एक्सीडेंट के या इस तरह के जो इमरजेंसी केसेस हैं जिन्हें तुरंत इलाज की जरूरत है, वहां भी सर पुराने नोट्स नहीं। कौन से हॉस्पिटल में पुराने नोट्स नहीं ले रहे हैं? सरकारी हॉस्पिटल के लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल है। एक मिनट, कौन से सरकारी हॉस्पिटल नहीं ले रहे हैं और कौन से फार्मेसी ये रिसीव नहीं कर रहे हैं, उसका अगर आप स्पेसिफिक इंस्टेंसेस दे देंगे तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल्स लेकिन सर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जनधन अकाउंट से जुड़ा हुआ आपने इम्पोर्टेंट इशू बोला है सर, क्या कोई लिमिट है कि एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो किस लिमिट तक जमा की जा सकती है? नहीं, देखिए जनधन अकाउंट का लिमिट जो है वो है 50,000 रुपया। तो देयरफॉर अप टू 50,000 डिपॉजिट उसमें हो सकता है। और कई सारे केसेस वो आए हैं जहाँ की 49,000 मतलब डिपॉजिट हो गए हैं, तो उसके ऊपर अभी कड़े हैं, उसको वेरीफाई करेंगे। सेकंड क्वेश्चन ना आपने जिसको बल्क में पैसा निकालना है 5 लाख 10 लाख, उसके लिए क्या कोई विंडो है? नहीं, देखिए शादी के बारे में हम ये कहेंगे कि जो अगर स्मॉल बिजनेस के लिए तो कल आपको पता है लिमिट बढ़ा दिया गया है, 50,000 रुपया कर दिया गया है, और इंडिविजुअल के लिए पर वीक 24,000 कर दिया गया है। और बाकी जो पेमेंट है वो चेक की द्वारा करनी पड़ेगी। शादी में तो वैसे शादी में आप जो शगुन देते हैं वो चेक भी दे सकते हैं। या नहीं, देखिए कलर की बात मैं क्लियर कर रहा हूं। पुराने जो नोट्स थे जो 500 या 1000 और या उसमें भी निकल नहीं 500 जो 1000 या आज भी जो 100 रुपया हमारे पास है उसमें होता है, क्योंकि उसमें जो इंक के यूज करते हैं उसमें एक इंटेग्लियो इंक यूज करते हैं। आप एक नया 100 रुपया नोट लेके देख लीजिए और उसमें भी एक छोटा सा कॉटन पीस लेके अगर जोर से उसको ऊपर रब करेंगे उसमें भी से भी थोड़ा सा इंक, तो थोड़ा इंक उसमें से निकलेगा। उसका कारण ये है कि തീർച്ചയായും ധനകാര്യ സെക്രട്ടറിയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനമാണ്. മഷി പതിപ്പിക്കും ഇനി മുതൽ കൈകളിൽ ബാങ്കുകളിലെത്തുന്നവർക്ക്. ആരാധനാലയങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച്, ആരാധനാലയങ്ങളടക്കമുള്ള അത്തരം സംവിധാനങ്ങളെയൊക്കെ ആശ്രയിച്ച് ചില്ലറകൾ ലഭ്യമാക്കും. ജൻധൻ അക്കൗണ്ട് വഴി പണം നിക്ഷേപിച്ച് വെളുപ്പിക്കാനുള്ള സംവിധാനം തടയാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ കൂടുതൽ സജീവമാക്കും. ഉപ്പുവില യഥാർത്ഥത്തിൽ കൃത്രിമമായി കൂട്ടിയതാണ്. ഇത്യാദി കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു വന്നത്. ജനങ്ങൾ പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ട എന്നും ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പണം ആവശ്യത്തിന് സർക്കാരിൻ്റെ പക്കലുണ്ട് എന്നും. മനു ശങ്കരൻ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ചേരുന്നു. മനു,
എന്തൊക്കെയാണ് ധനകാര്യ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞത്? അതിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പുതിയ പ്രതിസന്ധി സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമാകുന്നത്? പുതിയ പ്രതിസന്ധി ഇപ്പോൾ ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം നേരിടുന്നു എന്നാണ് ധനകാര്യ സെക്രട്ടറി ശക്തികാന്ത ദാസ് വ്യക്തമാക്കിയത്. ഈ കള്ളപ്പണം ഒരുപാടായി ആളുടെ കയ്യിലുള്ളത് വെളുപ്പിക്കാൻ സാധാരണക്കാരെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന വിവരം ധനകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന് ലഭിച്ചു എന്നാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത്. സാധാരണക്കാരെ ഉപയോഗിച്ച് കള്ളപ്പണം മാറ്റുന്നതായുള്ള സംശയം ബലപ്പെടുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ധനകാര്യ സെക്രട്ടറി ശക്തികാന്ത ദാസ് വ്യക്തമാക്കിയത്. ഒരിക്കൽ നോട്ട് മാറാൻ എത്തിയവർ വീണ്ടും എത്തുന്നത് തടയാനുള്ള നടപടികൾ ശക്തമാക്കാനാണ് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ ഒരു തവണ ബാങ്കിലെത്തി 4000 രൂപയോളം മാറാൻ എത്തുന്നവരുടെ കയ്യിൽ മഷി പുരട്ടും. അതിനാൽ തന്നെ വീണ്ടും ഇവർ ബാങ്കുകളിലെത്തി നോട്ട് മാറാൻ എത്തുന്നത് അനുവദിക്കില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതോടൊപ്പം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ പരിശോധിച്ചും ഈ മാറ്റങ്ങൾ നടക്കുന്നത് കർശനമായി നിരീക്ഷിക്കുമെന്നാണ് ധനകാര്യ സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് രാജ്യത്തെ എല്ലാവർക്കും കർഷകർക്കടക്കം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന ജൻധൻ അക്കൗണ്ട് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കും. ഈ അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പാവപ്പെട്ടവരെയും മറ്റും കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഒരുപാട് ആളുകൾ കള്ളപ്പണം വിതരണം ചെയ്ത് വെളുപ്പിക്കുന്നു എന്ന സംശയമാണ് സർക്കാരിനുള്ളത് എന്നാണ് ധനകാര്യ സെക്രട്ടറി ശക്തികാന്ത ദാസ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കുമെന്ന് കൂടി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിനാലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഒരു തവണ നോട്ട് മാറാൻ എത്തിയവരുടെ കയ്യിൽ മഷി പുരട്ടും. ഇവർ പിന്നീട് ബാങ്കുകളിൽ എത്തുമ്പോൾ പിന്നീട് നോട്ട് മാറാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്നൊരു നിർദ്ദേശമാണ് നൽകുന്നത്. പലതവണ ഒരു ദിവസം തന്നെ എത്തി നോട്ട് മാറുന്നവർ വർദ്ധിക്കുന്നു എന്ന വിവരം സർക്കാരിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ധനകാര്യ സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം ക്ഷേത്രങ്ങളും മറ്റും കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഈ കള്ളപ്പണം ഉള്ളവർ കൂടുതലായി പണം ക്ഷേത്രങ്ങളിലും മറ്റും നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ധനകാര്യ സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കെല്ലാം നിർദ്ദേശം നൽകും. ചെറിയ തുകകൾ മാത്രം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കുക എന്നൊരു നിർദ്ദേശം ഇക്കാലയളവിനുള്ളിൽ മാത്രം നടപ്പാക്കണമെന്നൊരു കർശന നിർദ്ദേശം സർക്കാർ നൽകുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നീട് ഇവ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും ഉടനടി നടപടി ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊരു നിർദ്ദേശവും ആരാധനാലയങ്ങൾക്ക് നൽകും എന്നുകൂടി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വളരെയധികം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു നീക്കം തന്നെയാണ് സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്നത്. ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ശക്തമാക്കണമെന്ന് ബാങ്കുകളോട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ധനകാര്യ സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് വീണ്ടും ധനകാര്യ സെക്രട്ടറി ആവർത്തിക്കുന്നത്. ആശുപത്രികൾ മറ്റും കേന്ദ്രീകരിച്ച് ചെക്ക് മുഖാന്തരവും അതോടൊപ്പം ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വഴിയും പണം മാറുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തണം. ഇത് ഏർപ്പെടുത്താത്ത ആശുപത്രി അധികൃതർക്കെതിരെയും ഇത് സ്വീകരിക്കാത്ത ആശുപത്രി അധികൃതർക്കെതിരെയും കൃത്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ജില്ലാ അധികാരികൾക്ക് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് കൂടിയാണ് ധനകാര്യ സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കാൻ സാധാരണക്കാരെ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന വിവരം ലഭിച്ച അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അജിംഷാ, ഒപ്പം അതായത് ഇപ്പോൾ പൊതുവെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രതിസന്ധിക്കും ആശങ്കകൾക്കും വകയുണ്ട്. അതിപ്പോൾ തുടരുന്നു. അത് കൂടുതൽ ഗൗരവമാണ് എന്നുകൂടി ഈ ധനകാര്യ സെക്രട്ടറിയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലൂടെ വായിച്ചെടുത്തുകൂടെ മനു? ഒപ്പം സാധാരണ പൊളിറ്റിക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഒക്കെ പറയാറുള്ളത് പോലെ, അതായത് രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വങ്ങളൊക്കെ പറയാറുള്ള കാരണങ്ങൾ പോലും ധനകാര്യ സെക്രട്ടറിയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കണ്ടു. അതായത് ജീവനക്കാർ പ്രതിഷേധിച്ച് സമരം ചെയ്യുന്നു എന്ന രീതിയിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്നത് പലതും 2015-ലുള്ളതാണ്. അത് കൃത്രിമമായി ഇപ്പോൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന്. ഒരുപക്ഷെ ഇതൊക്കെ സാധാരണ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വമാണ് ഇതേ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നത്. ധനകാര്യ സെക്രട്ടറി പണ മാനേജ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കൂടി ഇത് പറയുന്നു. ഇങ്ങനെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു അങ്കലാപ്പ് ഇതിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കാമോ, നിരീക്ഷിക്കാമോ? അജിംഷാദ്, ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം, ഇന്നലെ തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഉന്നതതല യോഗം രഹസ്യമായി റിസർവ് ബാങ്ക് അതോടൊപ്പം ധനകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ. ഇതിനുശേഷമാണ് ഇന്ന് വീണ്ടും ധനകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അതോടൊപ്പം റിസർവ് ബാങ്കിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇന്ന് ദില്ലിയിൽ യോഗം ചേർന്നിരുന്നു. ഇതിനുശേഷമാണ് ധനകാര്യ സെക്രട്ടറി ശക്തികാന്ത ദാസ് ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം. ഈ സമയത്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രസ്താവനകൾ ധനകാര്യ സെക്രട്ടറി ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നത്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ചില അപവാദ പ്രചാരണങ്ങൾ മറ്റും നടക്കുന്നു. സത്യമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ മറ്റും സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കർശനമായി നിരീക്ഷിക്കുമെന്നും ഇത് തടയേണ്ടതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നുമാണ് ധനകാര്യ സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ഈ നോട്ട് കൈമാറ്റം സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രതിസന്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന വേളയിൽ ഈ തരത്തിലുള്ള പ്രസ്താവന കൂടി ധനകാര്യ സെക്രട്ടറി നടത്തിയതും എടുത്തു കാണേണ്ടതും അപൂർവമായി
ആസൂത്രിതമായി നടത്തിയ ഒരു സംഗതി കൂടിയാണ് എന്നത് എടുത്തു കാണേണ്ടത് തന്നെയാണ്. അതോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച അതേ പദ്ധതികൾ, അതായത് പഴയ നോട്ടുകൾ 10 ദിവസത്തേക്ക് കൂടി അവശ്യ സർവീസുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന കാര്യവും അദ്ദേഹം ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. നവംബർ 24 വരെ വിവിധ തലങ്ങളിൽ ടോൾ ബൂത്തുകളിലും അതോടൊപ്പം എയർപോർട്ട് പാർക്കിങ്ങിലും മറ്റും ഈ പണം പഴയ നോട്ടുകൾ സ്വീകരിക്കാത്തത് വലിയ പ്രതിസന്ധി ഉയർത്തുന്നു എന്ന വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നു. അതിനാൽ ഈ ടോൾ ബൂത്തുകളിലും എയർപോർട്ട് പാർക്കിങ്ങിലും മറ്റും ഈ പണം സ്വീകരിക്കണം എന്നൊരു നിർദ്ദേശം നൽകിയതായും ധനകാര്യ സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആശുപത്രികൾ, ഔഷധശാലകൾ, അതോടൊപ്പം പെട്രോൾ പമ്പുകൾ, ഇലക്ട്രിസിറ്റി, വാട്ടർ ബില്ലുകൾ എന്നിവ അടയ്ക്കുന്നതിന് ഈ പഴയ നോട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കാമെന്നാണ് ധനകാര്യ സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ നവംബർ 24 വരെ തന്നെ ഈ ഒരു ഇളവ് അനുവദിച്ചിരിക്കും. അതുവരെ ഈ പഴയ നോട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന നിർദ്ദേശമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും സാധാരണക്കാരെ ഉപയോഗിച്ച് കള്ളപ്പണം മാറ്റുന്നത് സംശയിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൂടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അജിം ഷാ, അതായത് ഉയരുന്ന ആരോപണങ്ങളൊക്കെ ശരിയാണെന്ന് ബോധ്യമാകുന്നു. ജൻധൻ അക്കൗണ്ടുകൾ വഴി വല്ലാത്ത രീതിയിൽ കള്ളപ്പണക്കാർ പണം വെളുപ്പിക്കുന്നു എന്ന ആരോപണമുണ്ട്. അതായത് സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന ഓരോ സമീപനങ്ങളിലെയും അശാസ്ത്രീയത ബോധ്യമാകുന്നതാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് നൽകിയ ഈ പുതിയ നിർദ്ദേശം വേണ്ടവണ്ണം മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ RBIക്ക് നൽകിയ ചെയർമാന് നൽകിയ കത്തിൽ പോലും ഇന്നലെ ഓൾ ഇന്ത്യ ബാങ്ക് ഓഫീസേഴ്സും ജീവനക്കാർ അസോസിയേഷനും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ശരിവെക്കുന്നതാണ്. പ്രതിസന്ധിക്ക് ഇപ്പോൾ ശരിയാകും എന്ന മട്ടിലുള്ള പ്രതികരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമല്ല. ഇനിയും പ്രതിസന്ധികൾ ബാക്കിയാണ്, ജനം വലയുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നതാണോ ഇന്ന് ധനകാര്യ സെക്രട്ടറിയുടെ ഈ നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ചോദ്യം. മനു ശങ്കരൻ, മാധ്യമങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് ധനകാര്യ സെക്രട്ടറി മുമ്പാകെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതായത് ജനങ്ങൾ നിരന്തരം ക്യൂവിലാണ്. ബാങ്കുകൾ തുറന്നാൽ പോലും പുലർച്ചെ മുതൽ തന്നെ ക്യൂവിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. പല ATMകളും പ്രവർത്തിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ഇന്നു മുതൽ പുതിയ 2000 നോട്ടുകൾ ലഭ്യമാക്കി പ്രതിസന്ധിക്കൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ധനകാര്യ സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ പല ATMകളിലും ഈ പുതിയ 2000 രൂപ പോലും ലഭ്യമല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യവുമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് എന്ത് പരിഹാരമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയപ്പോൾ മുൻപ് ധനകാര്യ മന്ത്രി ആവർത്തിച്ച അതേ വാക്കുകളാണ് ധനകാര്യ സെക്രട്ടറിയും പറയുന്നത്. ധനകാര്യ സെക്രട്ടറി ഇന്നും ആവർത്തിച്ചത് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇത്രയധികം ഗുരുതരമായിട്ടില്ല, ജനങ്ങൾ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല, ആവശ്യമായ നോട്ടുകൾ റിസർവ് ബാങ്ക് ബാങ്കുകളിൽ എത്തിക്കും, ഇതിനായി പുതിയ 500 രൂപയുടെ നോട്ടുകൾ ലഭ്യമാക്കി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, എത്രയും വേഗം ഇത് മറ്റു ബാങ്കുകളിലേക്ക് കൂടി എത്തിക്കുന്നതിന് റിസർവ് ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ധനകാര്യ സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ജനങ്ങൾ ഡിസംബർ 30 വരെ സമയമുണ്ട് എന്ന കാര്യം മറന്നുകൊണ്ട് ഇത്രയധികം വേഗം ബാങ്കുകളിലേക്ക് എത്തേണ്ട എന്നൊരു സമാധാനിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ മാത്രമാണ് ധനകാര്യ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞത് എന്നതും എടുത്തു കാണേണ്ട സംഗതിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ നിർദ്ദേശങ്ങളല്ലാതെ കൃത്യമായ വാക്കുകൾ, ഒരുപക്ഷെ മനുശങ്കരൻ നിൽക്കുന്ന ദില്ലിയിലൊക്കെ 500ന്റെ പുതിയ നോട്ടുകൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഇന്നോടുകൂടി ഇവിടെ എത്തിക്കുമെന്നാണ്. പക്ഷെ കേരളത്തിൽ ഒരിടത്തും 500ന്റെ നോട്ടുകൾ പുതിയത് എത്തിയിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകളും എത്തുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് ഈ നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന പ്രായോഗിക നടപടികൾ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ എത്തുന്നില്ല എന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതില്ലേ മനു ശങ്കരൻ? തീർച്ചയായും അങ്ങനെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം RBIയിലെ തന്നെ ഔദ്യോഗികമായ വിശദീകരണം ഉണ്ടായിരുന്നത് 50 ലക്ഷത്തിന്റെ പുതിയ 500 രൂപ 50 ലക്ഷം പുതിയ 500 രൂപ നോട്ടുകൾ ലഭ്യമായി കഴിഞ്ഞു, ഇത് എത്രയും വേഗം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ എത്തിക്കുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇതുവരെയും ഈ 500ന്റെ പുതിയ നോട്ടുകൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ദില്ലിയിലെ SBIയുടെ ഒരു പ്രമുഖ ശാഖയിൽ മാത്രമേ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. മറ്റൊരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കും ഈ പുതിയ 500 രൂപ കൃത്യമായി എത്തിയിട്ടില്ല എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ 500ന്റെയും 2000ന്റെയും നോട്ടുകൾ സാങ്കേതികമായി ATMനുള്ളിൽ നിറയ്ക്കുമെന്ന് ധനകാര്യ സെക്രട്ടറി അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് തന്നെ ഇത് ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ധനകാര്യ സെക്രട്ടറി ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ സാങ്കേതികമായി ഒരു ATMൽ പോലും ഈ പുതിയ 2000ന്റെ നോട്ട് വയ്ക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഇതുവരെയും നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല. അതിനാൽ തന്നെ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ ഇത് എങ്ങനെ എത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ATMനുള്ളിൽ എത്തും എന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള സംശയം മാത്രമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. ഇതുവരെയും ഇത് കൃത്യമായി പറയാൻ ധനകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിനോ ധനകാര്യ സെക്രട്ടറിക്കോ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നത് എടുത്തു കാണേണ്ടതാണ്. സർക്കാർ ആവർത്തിക്കുന്നത് കള്ളപ്പണം ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള നടപടി സർക്കാർ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു, ഇത് ചിലവർ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് സർക്കാർ അവകാശപ്പെടുന്നത്. ഇതിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നീക്കമാണ് സർക്കാർ നടത്തിയതെന്നാണ് അറിയിക്കുന്നത്. ഈ സാധാരണക്കാരെ ഉപയോഗിച്ച് കള്ളപ്പണം കൂടുതലായി വെളുപ്പിക്കുന്നു, ഇത് തടയുന്നതിനായി നിയന്ത്രണങ്ങൾ സർക്കാർ ശക്തമാക്കുന്നു എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വിരലിൽ ഒരു തവണ പണം മാറാൻ എത്തുന്നവരുടെ വിരലിൽ മഷി പുരട്ടും. ഈ ഒന്നിൽ തവണ ആളുകൾ പണം മാറാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അത് സമഗ്രമാണ് മനു.
അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി, അതായത് ഒരു ബ്യൂറോക്രസിയുടെ ഭാഗമായ ധനകാര്യ സെക്രട്ടറിയെ ഉപയോഗിച്ച് രാഷ്ട്രീയമായ കാര്യങ്ങൾ പറയിപ്പിക്കുന്നു എന്ന ഒരു ഗതികേട് ഒരു പക്ഷേ ആദ്യമാണോ? അങ്ങനെ കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? നേരത്തെ മനു സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പ്രധാനമന്ത്രിയും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും മറ്റു മന്ത്രിതലത്തിലുള്ളവരും ഒക്കെയായി കൂടിയാലോചനകൾ നടത്തിയതിനു ശേഷം കൂടിയാണ് ധനകാര്യ സെക്രട്ടറി ഇത്തരത്തിലൊരു വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തിയതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ പറയുന്ന പല രാഷ്ട്രീയമായ കാര്യങ്ങളും ധനകാര്യ സെക്രട്ടറിയെ കൊണ്ട് പറയിക്കുന്നു. ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം 2015 ഉള്ളതാണ് ജീവനക്കാരുടെ സമരം. അതാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിൽ ജീവനക്കാരൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുമ്പോട്ട് പോയിട്ടില്ല. ഇത് സ്വാഭാവികമായും രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വമാണ് ഇതേ സംബന്ധിച്ച് വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തേണ്ടത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ധനകാര്യ സെക്രട്ടറി പണം എന്നതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയുന്നു. അതൊരു പക്ഷേ സൂചകമാക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ പ്രതിസന്ധികളെയാണ്? നിലവിൽ ഇപ്പോൾ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധിക്ക് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പ്രചരിക്കുന്ന വാദങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രചരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ടാണ് ഇത്തരം പ്രസ്താവനകൾ ധനകാര്യ സെക്രട്ടറി നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. എങ്കിലും ഇത് അപൂർവമായി മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിൽ അതാണ് വ്യക്തമാണ്. ഇനി കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്ന് അറിയേണ്ടതുണ്ട്. മനു, നമ്മുടെ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ അതിന് തയ്യാറാണ്. സുനിൽ അരിമാനൂർ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ചേരുകയാണ്. സുനിൽ, ധനകാര്യ സെക്രട്ടറിയുടെ പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തെത്തി. ജനങ്ങളോട് അതേ സംബന്ധിച്ച് ചോദിക്കാം. അതിൽ ഒന്ന് മഷി പതിപ്പിക്കും, അതായത് വോട്ടിനൊക്കെ പോകുന്നത് പോലെ മഷി പതിപ്പിക്കും ഒരു തവണ ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക്. പിന്നെ ആരാധനാലയങ്ങൾ അടക്കം ചില്ലറകൾ ലഭ്യമാകുന്ന സ്ഥലങ്ങളെയൊക്കെ ബാങ്കുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് അവിടുന്ന് ചില്ലറകൾ പരമാവധി ലഭ്യമാക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ജൻധൻ അക്കൗണ്ട് വഴി പണം നിക്ഷേപിച്ച് വെളുപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കമുണ്ട് എങ്കിൽ അത് തടയാനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കും. ഇത്യാദി കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതിൽ പ്രധാനമാണ് മഷി പതിപ്പിക്കുക എന്നത്. വിരലിൽ ഇനി മുതൽ മഷി പതിപ്പിക്കുമത്രേ. ജനങ്ങളോട് ചോദിക്കാം സുനിൽ. അജിംഷാദ്, പുതിയ തീരുമാനം അത് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകും എന്നുള്ളതാണ്. ഏതായാലും നമുക്ക് ഇവിടെ ക്യൂ നിൽക്കുന്നവരോട് തന്നെ അത് സംബന്ധിച്ച് ചോദിക്കാം. ഇപ്പോഴൊരു പുതിയ തീരുമാനം വന്നിരിക്കുന്നത്, ഒരു പ്രാവശ്യം നേരത്തെ നമുക്ക് പൈസ 2000 രൂപ 4000 രൂപ മാറ്റിയെടുക്കാമെന്നാണ്. ഇപ്പോൾ പുതിയ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത്, ഒരു പ്രാവശ്യം പണം നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ തമ്പ് ഇംപ്രഷൻ, നമ്മുടെ തമ്പ് ഇവിടെ പതിപ്പിക്കും. അപ്പോൾ വേറൊരു കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ ഒന്ന് പണം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിനെങ്ങനെ കാണുന്നത്? ഇത് ശരിയല്ല. ആൾക്കാരുടെ ജീവിക്കാൻ പൈസ ഇല്ല കിടന്ന് വിഷമിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് പൈസ 4000 കൊണ്ടൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചയിലേക്ക് ആയിരിക്കണം മാറുന്നത്. അപ്പോൾ തമ്പ് ഇംപ്രഷൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പൈസ മാറുന്നതിനും ജീവിക്കാൻ പാടാണ്. അതായത് എങ്ങനെ ഇതിനെ കാണുന്നത്? സാറേ, ഇത് സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. ബസ്സേ കയറിയ പൈസ ഇല്ല കൊടുക്കാൻ, ഹോട്ടലിൽ കയറിയാൽ മേടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതെ, മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറും ബസ് സർവീസ് ഒരിടത്തും എടുക്കാത്ത അവസ്ഥയല്ലേ ഇപ്പോൾ. അതായത് സുനിൽ പഴയ പോലെ തന്നെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. സുനിൽ, അതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, ഒരു പുതിയ നിർദ്ദേശം എന്നോണം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, അതായത് ബാങ്കുകളിൽ ഒരു തവണ പണം എടുത്തിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ മഷി പതിപ്പിക്കുമെന്നാണ്. അതായത് ഒരു തവണ വോട്ട് ചെയ്തിട്ട് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ മഷി പതിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ പിന്നീട് അങ്ങനെ പണമെടുത്ത ആൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ തവണ ബാങ്കിലേക്ക് എത്താനാകില്ല. ഇത് സാധാരണക്കാരനും ബാധകമാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരോട് ചോദിക്കൂ. അങ്ങനെ മഷി പതിച്ച് വോട്ടിന്റെ മാതൃകയിലുള്ള പുതിയ നിർദ്ദേശമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ചതെന്ന്. മഷി പതിപ്പിക്കും. ഒരു തവണ ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ മഷി പതിപ്പിക്കും, ഇടപാട് നടത്തിയിട്ടിറങ്ങിയാൽ. തീർച്ചയായും അത് തന്നെയാണ് അല്പം മുമ്പ് ഇവരുടെ ഒരു പ്രതികരണം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഒരു തവണ ഇത്തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ പണമെടുത്ത് മടങ്ങുന്നവർക്ക് അതനുസരിച്ച് വീണ്ടും അടുത്ത് പണമെടുക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിൽ മഷി പതിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ പണമെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഏതായാലും അത് സംബന്ധിച്ച ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടി വരിക എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഓരോരുത്തരും അവരുടെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് പണമെടുക്കുന്നത്. നേരത്തെ 10000 രൂപ എന്നുള്ള നിലയിലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് ആ ഒരു രീതിയിൽ പണമെടുക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ 4000 രൂപ അവർക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നൽകുമ്പോഴും ഇത്തരത്തിൽ മഷി പതിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധം തന്നെയായിരിക്കും ഓരോ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ അകത്തൊക്കെ പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അവരിലേക്ക് പോകാൻ തീർച്ചയായും അജിംഷാദ്, ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു രീതി അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ATM-ലേക്ക് ഇപ്പോൾ പണം കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു നടപടികളിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. കാരണം നേരത്തെ പണം തീർന്നിരുന്നു, ATM-കളിൽ പണം ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ വന്നിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും അവർ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന നടപടികളിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്. നമുക്ക് ഏതായാലും ഒരു കാര്യം നമുക്ക് എന്തായാലും ചോദിക്കാം. ചേട്ടാ, ഇപ്പോൾ ഈ
ഈ പണം പിൻവലിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുതിയൊരു നിബന്ധന വരുന്നു. ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ബാങ്കിൽ പണം മാറ്റിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തമ്പ് ഇംപ്രഷൻ ഇവിടെ അവർ രേഖപ്പെടുത്തും. ഇനി വരാൻ പോകുന്നതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത് പണമെടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം. ഇതിനെങ്ങനെ മഷി പതിപ്പിക്കും വോട്ടിന്റെ മാതൃകയിൽ. സുനിൽ, ഇവിടെ ഇന്നലെ ഇന്നുമായിട്ട് 10-15 ATM ആയി കയറുന്നത്. ഒരു ATM-ലും പൈസ ഇല്ല. ഇപ്പോൾ ആകെപ്പാടെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ഒരു ക്യൂസിൽ നിൽക്കുന്നത്. വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇത് അന്നന്നത്തെ ആ ഡെയിലി ആവശ്യങ്ങൾ പോലും നടത്താൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയിലാണുള്ളത്. ഇവര് സീനിയർ സിറ്റിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ക്യൂ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ നിൽക്കും? ഞങ്ങൾ 70 വയസ്സായി. ഈ ക്യൂവിൽ എങ്ങനെ നിൽക്കും? അതല്ല, ഇതിനകത്ത് വരുന്ന വേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം പണം എടുത്തു എന്ന് വയ്ക്കുക, അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ പോലെ മഷി രേഖപ്പെടുത്തും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബാങ്കിലും പോയി പണം എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം. ഇതിനെങ്ങനെ കാണുന്നു? അല്ല, ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ഉള്ളൂ, അതിന് പ്രോബ്ലം ഇല്ല. പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഞങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഏജഡാ. പക്ഷേ ഈ ക്യൂ നിൽക്കാൻ എത്ര നിൽക്കും? എനിക്ക് ക്യാഷ് ആവശ്യമാണ്. പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാവരും പറയുന്നു, പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ സീനിയർ സിറ്റിസൺ എല്ലാ പ്രയോജനമുണ്ടെന്ന്. ഇവിടെ എന്തോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഇത്രയും ക്യൂ ഞാൻ നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ? തീർച്ചയായും ഇതിനകത്ത് വരുന്നൊരു പ്രശ്നം അജിംഷാദെ, പലതരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതികരണം. കാരണം ചില ആൾക്കാർ തീർച്ചയായും സുനിലിലേക്ക് എത്താം. ഒരു ഇടവേള അനിവാര്യമായതുകൊണ്ട് മാത്രം. മഷി പുരട്ടും ഇനി മുതൽ വോട്ടിന്റെ മാതൃകയിൽ മഷി പുരട്ടും. ഒരു തവണ ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് വന്നാൽ, ഇടപാട് നടത്തിയിട്ട് വന്നാൽ പിന്നീട് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാനാകില്ല എന്ന രീതിയിലേക്ക് ഉള്ള നിബന്ധനകളാണ് പുതിയ നിബന്ധനകളായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ എത്തുന്നത്. ധനകാര്യ സെക്രട്ടറിയാണ് ഇതിന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തിയത്. തീർച്ചയായും ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ പോകാം. നോട്ട് പിൻവലിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിസന്ധിയിൽ 7ാം ദിവസവും നീളുമ്പോൾ കൂടി പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങളുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു. ധനകാര്യ സെക്രട്ടറിയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കടുത്ത നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നത്. വോട്ട് ചെയ്തിട്ടിറങ്ങുന്ന മാതൃകയിൽ കയ്യിൽ മഷി പതിപ്പിക്കും ബാങ്കിലെ ഇടപാടുകൾക്ക് ശേഷം എന്ന നിബന്ധനകൾ അടങ്ങിയ ഒരു വലിയാണ് ഒരുപക്ഷെ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളുമായി കൂടുതൽ ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക് പോകാനായി സുനിൽ അരിമാനൂർ ചേരുന്നു. സുനിൽ, വലിയ ക്യൂ ഇന്നുമുണ്ട് എന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ധനകാര്യ സെക്രട്ടറിയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കയ്യിൽ മഷി പതിപ്പിക്കും. തീർച്ചയായും സുനിലിലേക്ക് ശബ്ദം എത്തിയില്ല എന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മഷി പതിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനമാണ്. ആരാധനാലയങ്ങളിൽ നിന്നും ചില്ലറകൾ ലഭ്യമാക്കാൻ പ്രതിസന്ധികൾ രൂക്ഷമാണ്. പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ മറികടക്കാനുള്ള കൃത്യമായ മാർഗങ്ങൾ ഇല്ല. ഈ പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങളിലൂടെ അതൊക്കെ അതിജീവിക്കാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷ പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ധനകാര്യ സെക്രട്ടറിയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തെത്തുമ്പോൾ തന്നെ ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണം എങ്ങനെയെന്നറിയാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി സുനിൽ അരിമാനൂർ ഒരിക്കൽ കൂടി ചേരുകയാണ്. ജനങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ പോയാൽ സുനിൽ, വോട്ട് ചെയ്തിട്ടിറങ്ങുന്ന മാതൃകയിൽ ബാങ്ക് ഇടപാട് നടത്തിയിട്ടിറങ്ങുന്ന ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ മഷി പതിപ്പിക്കും എന്ന തീരുമാനമടക്കമാണ്, അപൂർവമായ തീരുമാനമടക്കമാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുമ്പോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സുനിൽ അരിമാനൂർ, അജിംഷാ, തീർച്ചയായും ഈ ഒരു തീരുമാനം ഏത് രീതിയിലാണ് ജനങ്ങൾ ഏതായാലും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ വാർത്തയായി തന്നെയാണ് ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഇത് അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. തീർച്ചയായും അവരുടെ പ്രതികരണം അവരിൽ നിന്ന് തന്നെ ആരായം. ചേട്ടാ, ഒരു കാര്യം, ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ബാങ്കിൽ നിന്ന് പണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ മഷി രേഖപ്പെടുത്തണം. അതായത് വോട്ടിട്ട് മടങ്ങുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ മഷി രേഖപ്പെടുത്തണം എന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പറയുന്നത്. ഇതിനെങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? അങ്ങനെ കേട്ടില്ല. കയ്യിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന എങ്ങനെയാണ്? ബാങ്കിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് എടുക്കും? അല്ല, ബാങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ബാങ്കിൽ ക്യാഷ് ഇടപാട് നടത്തുമ്പോൾ അവിടെ ഈ ക്യാഷിലിരിക്കുന്ന ആൾ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് മഷി രേഖപ്പെടുത്തും. അതിനുശേഷമായിരിക്കും നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വിടുക. കാരണം കൂടുതൽ പേർ കൂടുതൽ പണം എടുക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ആക്ഷേപം വന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ നടപടി എന്നാണ് കേന്ദ്രം പറയുന്നത്. ഇതിനെങ്ങനെ കാണുന്നു? സ്വാഭാവികമായി കള്ളപ്പണത്തിൻ്റെ ആൾക്കാർ, പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ID കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ജൻധൻ യോജന അതുവഴിയുള്ള അക്കൗണ്ടുകളിൽ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ കാശ് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത് ഒരാളുടെ പേരിൽ പല പ്രാവശ്യം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാവാം. കള്ളപ്പണത്തിന് നിർത്തലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ഇത്? അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാവാം. ഒരു തരത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഒരു തീരുമാനം കാരണം ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഇനി എപ്പോഴാണ് ഇത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും തീർച്ചയായും അവരിൽ നിന്നുള്ള പ്രതികരണം കൂടുതലായിട്ട് വരിക എന്നാണ് അജിംഷാ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. കാരണം ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മളിപ്പോൾ പണമെടുത്ത് മടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ അവർക്ക് പണം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ആ ബാങ്കിൽ നിന്ന്. കാരണം അവരുടെ കയ്യിൽ മഷി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതനുസരിച്ച് അവരുടെ ഇത്തരത്തിൽ ഇറങ്ങി വരുന്നവരോട് സുനിൽ, ഒരുപക്ഷെ രാഷ്ട്രീയമായി ഈ വിഷയത്തെ കാണുന്നവർ കൂടി കാണാം. പക്ഷെ സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പൊതുബോധം അറിയാൻ
ഒരു പക്ഷേ ഇറങ്ങി വരുന്ന അവർ പലതവണ മാറിയാൽ പോലും ചില്ലറകൾ ലഭ്യമാകുന്നില്ല. 2000-ന്റെ നോട്ടാണ്, അത് തന്നെ ഷോർട്ടേജ് വരുന്നുണ്ട്. ഈ 2000-ന്റെ നോട്ട് വിപണിയിൽ ഇറക്കിയാൽ അതിനുള്ള ചില്ലറയില്ല, വീണ്ടും അവർക്ക് ബാങ്കിനെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള ഇടപാടുകളൊക്കെ ബന്ദ് ഹൗസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ മഷി പുരട്ടുക എന്നതിലൂടെ അത് വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു മാനം കൂടി അതിനുണ്ട്. സുനിൽ, തീർച്ചയായും ചില ആൾക്കാർക്ക് അത്തരത്തിൽ പ്രതികരിക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്, അവർക്ക് പൈസ കിട്ടണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിൽ പ്രതികരിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചത്, അതായത് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു തീരുമാനം വന്നിരിക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം 4000 രൂപ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വാങ്ങാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വാങ്ങാം. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യം ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇനി മുതൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഓട്ടിട്ട് മടങ്ങുന്ന പോലെ മഷി രേഖപ്പെടുത്തും ഒരു പ്രാവശ്യം ഇടപാട് കഴിഞ്ഞാൽ. ഇതാണ് പുതിയ തീരുമാനം ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? ഇതിൽ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇന്ന് മഷി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മഷി നാളെ ഉണ്ടാവണമെന്ന് എന്താ ഉറപ്പുള്ളത്? പക്ഷേ ഇതിലോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നില്ല. കാരണം വോട്ടിടുമ്പോഴുള്ള മഷി ഏതായാലും 2-3 ദിവസം ഉണ്ടാവും. അത്തരത്തിലുള്ള മഷിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 2-3 ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്കിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസം 4000 വെച്ച് എടുക്കാന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അതെന്തായാലും ഇഷ്യൂ ആവും. തീർച്ചയായും അത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു മഷി രേഖപ്പെടുത്തൽ നടപടി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിനകത്തുള്ളൊരു പ്രതികരണങ്ങൾ കൂടുതലായി വരും. ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ഈ അറിഞ്ഞു വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാര്യത്തിലേക്കാണ്. കാരണം അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ തന്നെ കുറച്ച് സമയമെടുക്കുമെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അജിം ഷാ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. കാരണം ഇത് ഏത് രീതിയിലാണ് ഇനി ബാങ്കുകളിൽ നടപ്പാക്കാൻ പോകുന്നത്, ഈ മഷി എത്തിക്കണം, അതിൻ്റെ നടപടികളിലേക്ക് പോകണം. ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോൾ അല്പം മുമ്പ് പ്രതികരിച്ചതുപോലെ ഈ മഷി ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് മാഞ്ഞു പോകുമോ? ശരി സുനിൽ, വലിയ പ്രതിഷേധമാകും ഒരു പക്ഷേ ആ സംഭവത്തിൻ്റെ മഷി പതിപ്പിക്കുക എന്ന ഇതിൻ്റെ ആ രീതി തന്നെ ഒരു പക്ഷേ ബാങ്ക് ഇടപാടുകളിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാവും. ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ തന്നെ അശാന്തരായ ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രകോപനപരമാവുന്ന തീരുമാനമാകും എന്ന് തന്നെയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഫീഡ്ബാക്കിൽ നിന്നും ഫീൽഡിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്.